મૂર્તિને વંદન। આ કાર્યક્રમ નિહાળી રહેલા સર્વે ગુરુજનોને વંદન। આજે કોવિડ-19ની સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાં આપણને સૌને પ્રેરણા, પ્રોત્સાહન અને માર્ગદર્શન આપવા માટેના આ કાર્યક્રમમાં જે મહાનુભાવો આપણને માર્ગદર્શન આપવાના છે એમના શાબ્દિક સ્વાગત માટે હું આમંત્રિત કરું છું ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક शिक्षण बोर्ड अध्यक्ष श्री एजे शाह साहब। नमस्कार। नमस्ते। समाज के निर्माता की बहुत ही अहम भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी अदा करने वाले शिक्षकों को कोविड-19 की वर्तमान आपातकालीन स्थिति में अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित आज के महत्वपूर्ण प्रयोजन के सुअवसर पर हम सबको पथ निर्देश करने के लिए हमारे बीच उपस्थित रहकर हम सबका सम्मान बढ़ाया है। ऐसे हमारे गुजरात राज्य के आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत महोदय, समग्र राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन ढंग से उचित दिशा देकर तरक्की की ओर अग्रसर करने का सार्थक प्रयास करके सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रयासरत राज्य के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा साहब, प्राथमिक शिक्षा नियामक श्री एम.आई. जोशी और उपस्थित सभी शिक्षक भाइयों और बहनों, गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। मेरा अभूतपूर्व कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि शायद कोविड-19 के रूप में हमारे सामने ऐसी स्थिति प्रथम बार आई है कि जिससे समस्त विश्व किसी एक ही प्रकार के संकट से समान रूप से त्रस्त हो रहा हो, जिससे हमारा शिक्षा जगत सर्वाधिक प्रभावित रहा है। इसके बावजूद हमारे संवेदनशील और जागरूक नेतृत्वगण से प्रेरणा, प्रोत्साहन और हौसला पाकर हम अपने कर्तव्य पथ पर आज भी कार्यरत है। इस स्थिति में शिक्षा से जुड़े प्रत्येक अधिकारीगण तथा पदाधिकारीगण का भी साथ सहकार और मार्गदर्शन मिलता रहा है। उन सभी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान कोरोना की इस विपरीत स्थिति में छात्रों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उनकी शिक्षा के साथ उनके आरोग्य का ध्यान रखना भी आवश्यक हो गया है। साथ ही समाज के प्रति भी इस बात में हमारी भूमिका और जिम्मेदार बन गई है। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड की परीक्षा के लिए आप सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देकर तैयार कर रहे हैं। साथ ही कुछ इस प्रकार के और तरीकों से उनके प्रति हमारी संवेदनशील भूमिका निभानी है। और आज इसी बात को उपस्थित दोनों महानुभाव अधिक गहराई से समझाकर हमें पथ निर्देश करेंगे, हमें प्रेरणा देंगे। एक बार फिर आप दोनों आदरणीय महानुभावों सहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मेरी बात को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार एजे शाह साहेब। बोर्डना अध्यक्ष श्री द्वारा परम सन्मान्य राज्यपाल श्री અને આપણા શિક્ષણ પરિવારના વડા એવા શિક્ષણ મંત્રી માન્ય ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા સાહેબનું શબ્દોથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। હવે હું માન્ય ચુડાસમા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શિક્ષક મિત્રોને માર્ગદર્શન આપશે। માન્ય ચુડાસમા સાહેબ। देवव्रत जी, मारा साथी एजे शाह, एम.आई. जोशी, आखो मारो परिवार, सौने वर्च्युअल मळीने खूब आनंदनो अनुभव करी रह्यो छुं। सौथी पहेला माननीय गवर्नर साहेबनो आभार व्यक्त करूं छुं
કે આપણને આવા કપરા સમયની અંદર માર્ગદર્શન અને હૂંફ આપવા માટે એમણે સમય કાઢ્યો છે. મિત્રો, ગઈકાલે વિશ્વ પુસ્તક દિવસ હતો. એ દિવસની પણ તમને બધાને શુભકામના પાઠવું છું. મારા પરિવારજનો સોશિયલ મીડિયામાં મારી સાથે જોડાયેલા હશો તો ગઈકાલે મેં વિશ્વ પુસ્તક દિવસ નિમિત્તે પોસ્ટમાં લખ્યું હતું, પુસ્તક એ મિત્ર છે, માર્ગદર્શક છે. આપણા બધાનું દૈનંદિન કામ પણ એ પુસ્તક સાથે જ છે. આવા દિવસ નિમિત્તે આપણે કંઈક ને કંઈક શિક્ષકો સાથે, વાલીઓ સાથે, વિદ્યાર્થીઓ સાથે મિત્રો જોડાતા રહેવું જોઈએ. આ બધા નિમિત્તનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મારી વાતની શરૂઆત કરું એ પહેલા મિત્રો, ગઈકાલે વિશ્વ સંત પૂજ્ય મોરારી બાપુએ આવા કપરા સમયમાં પ્રજાને મદદરૂપ થવા માટે એમના વિસ્તારના 4 તાલુકાને 25-25 લાખ રૂપિયા આપવાની વ્યાસપીઠ ઉપરથી જાહેરાત કરી છે. આપણે આટલી વિશાળ સંખ્યામાં જ્યારે મળી રહ્યા હોય ત્યારે આવી મોટી ઘટનાની નોંધ પણ આપણે લેવી જોઈએ. હું પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં વંદન કરીને સમાજ વતી, સરકાર વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું. અન્યો પણ આમાંથી પ્રેરણા લે એવી પણ વિનંતી કરું છું. મિત્રો, ક્યારેય કલ્પના નહોતી કરી એવા દિવસોમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છીએ. ગઈ વખતે પસાર થતા હતા ત્યારે એમ લાગતું હતું કે બસ આ વખતે સમય પૂરો કરીએ, પછી આવો સમય નહીં આવે. પણ કોણ જાણે કેમ એના કરતા પણ વધારે ખરાબ સમયમાંથી અત્યારે પસાર થઈ રહ્યા છે. કુદરત આપણા બધાની સામૂહિક કસોટી લઈ રહી છે એવું લાગે છે. પણ ભારતીય સંસ્કૃતિ, મજબૂત નેતૃત્વ, જેના કારણે આપણે આત્મવિશ્વાસથી કહી શકીએ કે આ કપરા સમયમાંથી પણ આપણે હિંમતભેર પાસ જ થવાનું છે. પસાર થવાનું તો છે જ, પણ કસોટીમાં પાસ થવાનું છે. અને એવા સમયે આપણને મહાનુભાવો, માનનીય ગવર્નર સાહેબ આપણને હૂંફ આપતા હોય ત્યારે આપણને એ પાસ થવામાં અનુકૂળતા રહેતી હોય છે. મિત્રો, ગયા વખતે, આ વખતે હું શરૂઆતથી કહેતો આવ્યો છું કે કોઈ પણ કામનું સાતત્ય જળવાઈ રહેવું જોઈએ. એ કોઈ પણ કામ હોય, લર્નિંગ હોય, ટીચિંગ હોય, વર્કિંગ હોય, અને એ આપણે આપણા બધાના સાથ સહકારથી જાળવી રાખ્યું છે. અને હજુ મિત્રો જાળવી રાખવાનું છે. આ પરિસ્થિતિ ક્યાં સુધી ચાલશે એને ક્યાં કોઈને ખબર છે. અને એવા સમયની અંદર સમાજમાં દરેકને ભાગે આવેલી જવાબદારી સૌ નિભાવી રહ્યું છે.
સુપેરે નિભાવી રહ્યું છે. ડોક્ટર, નર્સ, રેવન્યુ, પોલીસ, મારે ને તમારે દવાખાને કોરોનાના દર્દીને જોવા જવાનું નથી. મારે ને તમારે આપણા વિદ્યાર્થીઓને સાતત્ય જાળવવામાં મદદ કરવાની છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ, રાજ્ય સરકારે આ કપરા કાળમાં પણ વિદ્યાર્થીઓને સહેજ પણ તકલીફ ના પડે, માનસિક તણાવ ન થાય, એ પ્રકારના સમયસરના નિર્ણયો પણ લીધા છે. પણ આ બધું જ ચાલી રહ્યું છે. એની સાથે સાથે મિત્રો, કેટલીક સક્સેસ સ્ટોરી જે અમને જાણવા મળે છે. કેટલીક વાર આપણી આદત હોય છે કે આપણે સરકારનો આદેશ થાય એની રાહ જોઈએ છીએ, જીઆર નીકળે એની રાહ જોઈએ છીએ. પણ કેટલાક મારા પરિવારજનો મિત્રો કોઈ જીઆર આદેશ ની રાહ જોયા સિવાય અંદરથી આવતું હોય કે મારા બાળકનું શિક્ષણ બગડી રહ્યું છે અને હું ઘરે આરામ કરું છું, મને કોઈએ કહ્યું નથી, પણ એ બગડેલું શિક્ષણ આવતીકાલે મારે જ કરવાનું છે. અને હું તમને પૂછું છું કે કોણ કરશે? તમારા વર્ગના બાળકોનું અત્યારે શિક્ષણમાં જે કે કચાશ, ખોટ, એની પૂર્તિ કોણ કરશે? કોઈ નહીં આવે. આજે કાલે તમારે જ કરવી પડશે. એવા સંજોગોની અંદર કામ બહુ ભરાઈ જાય, સમય ન મળે, આળસ ચડે અને કામ બગડે. મિત્રો, એવું ન થાય એટલા માટે જેમણે કામ કર્યું છે એમને હું ખૂબ ખૂબ હૃદયના અભિનંદન આપું છું. હૃદયના અભિનંદન. દાખલા તરીકે શેરી શિક્ષણ, ફળિયા શિક્ષણ, મિત્રો વાંચીને છાતી ગજગજ ફૂલે છે. કોરોનાના નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કરીને ફોટો જોઈએ ત્યારે આનંદ આવે. સેનિટાઈઝ કરતા હોય,